parents, beloved children, and my wonderful colleagues. It gives me immense pleasure to welcome you all to our annual day celebration of Little Millennium Kanchipuram. Today is a very special occasion where we come together to celebrate the talents, achievements, joyful learning journey of our little stars. At Little Millennium, we believe that every child is unique and full of potential. Our aim is not only to educate but also to nurture creativity, confidence, and values in each child. Today's program is a reflection of hard work, enthusiasm, and dedication of our children and teachers. Dear parents, your constant support and trust inspire us to do our best every day. We truly appreciate your partnership in shaping the bright future of your children. A special thanks to our teachers who have worked tirelessly to prepare our little ones for today. And now, get ready to witness the magic as a tiny performance stage with their confidence, innocence, and talent. Once again, I warmly welcome you all and hope you enjoy the evening with joy, laughter, and memorable performance. Now it's my great honor and privilege, Dr. V.K. Jayakaran, Managing Director of Density Dental Hospital, established his own clinic, marking the beginning of a remarkable path in healthcare and entrepreneurship. He is a pioneer who introduced the first digital OPG center in Kanchipuram and is proud owner of Vishnu Gynecologist Center, which has grown into successful multi-branch network. A recipient of Best Secretary Award from the Indian Dental Association, he has also served as a dynamic BNI President, leading his chapter to achieve national recognition of providing Annadanam daily to 100 people. Dr. Jayakaran is also a highly respected motivational speaker, business coach, and life coach who has delivered thousands of inspiring speeches across various platforms. He is the founder of Global Business Masterminds, his dream project, and serves as a trustee of Sri Chitragupta Swami Temple, contributing actively to social and spiritual causes. A true inspiration and lifelong learner, we are deeply honored to have such distinguished personality with us today. Let us welcome him with a big round of applause. To mark the auspicious beginning of wonderful celebration, we now invite our esteemed chief guest, Dr. V.K. Jayakaran, along with our respected management dignitaries, to kindly come forward for the ceremony lighting of the lamp. The lighting of the lamp symbolizes the removal of darkness and spread of knowledge, wisdom, and positivity. May this light guide our children towards a bright and successful future. Chief guest Dr. V.K. Jayakaran as a token of our love and respect. Rashid Ahmed sir, Mr. Uma Chandran sir, and Mr. Invesh Shekaran sir to kindly come forward and let us now begin this auspicious occasion by evoking the blessings of our motherland. I request everyone to kindly raise for Tamil Thai Vazhathu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும்
மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please remain standing as we continue with our Little Millennium Anthem, celebrating the spirit and values of our institution. To this wonderful evening, here comes a delightful welcome dance by our Little Millennium Stars. Let's encourage our tiny performers as they light up the stage with energy, innocence, and joyful moves. Sit back and enjoy the performance. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. What a wonderful start to the evening. Our little stars have beautifully welcomed us with their energy and charm. Let's give them a big round of applause once again. Chief guest Dr. Jaikaran to kindly address the gathering
with his inspiring words. அனைவருக்கும் இனிய அற்புதமான ஒரு மாலை நேரத்து வணக்கம்ங்க. அவங்க எல்லாரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியும் பேரானந்தம் கொள்கின்றேன். தமிழில் கன்டினியூ பண்ணலாமா? ஓகே இல்லை? இஸ் இட் ஓகே ஆர் ஷல் ஐ கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ்? விச் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ, ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் தட் லாங்குவேஜ். ஷல் ஐ கண்டினியூ இன் தமிழ்? தமிழ் ஓகே இல்லை எல்லாருக்கும் புரியும்ல? சரி, ரைட். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஒரு ஃபார்மல் ஸ்பீச்சோட தான் எனக்கு கொடுத்துருக்க நேரம் 10 நிமிஷத்தில் வந்து இங்கே குழந்தைங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறதா பேரண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுறதான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ என்னால் என்ன முடியுதோ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் முடிக்க பார்க்குறேன். என் தாய் தந்தைக்கும் என் தாய் தமிழுக்கும் என் தாய் நாட்டிற்கும் என் முதல் வணக்கம். ஸோ எந்த ஒரு மேடையிலையும் பாரதியாரை சொல்லாமல் என்னுடைய உரைக்குள்ளே நான் போனதே இல்லை. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஒரு பாடல் சொல்லுவேன். இந்த பாடலுடைய சாராம்சத்தை பற்றி யார் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு 500 ரூபாய். இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் ரெடியாக இருங்க. சரிங்களா? இங்கே இருக்க பேரண்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்கணும், அலர்ட்டாக இருக்கணும். சரிங்களா? தமிழ் பாடல் தான், பாரதியார் பாடல் தான். சரிங்களா? நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கட புழுதியில் எறிவதுண்டோ, சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் பறைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே, சொல்லடி சிவசக்தி நிலச்சுமை என வாழ்குதல் புரிகவையோ. யாரும் அந்த இப்போ உட்காந்து மீனிங்லாம் பார்க்க வேணாம். சரிங்களா? நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாடல். ரொம்ப ஆழமாக உணர்ந்து செவி வழி கேட்டு மனசில் பதிய வைங்க. விசையுறு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன், நசையறு மனம் கேட்டேன், அசைவரு மதி கேட்டேன், இவை அருள்வதில் உனக்கு எதுவும் தடை உள்ளதோ. நடுவில் ஒரு லைன் வரும், சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாடலுடைய சாராம்சம் வந்து முக்கியமான சில விஷயங்களை சொல்றாரு. என்னை நல்லா அறிவோடு படைச்சிட்ட, என்ன இந்த கிராமத்துலலாம் சொல்லுவாங்க, பாட்டிமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த பூமிக்கு பாரமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுவணும், அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுத்துறாத. பாட்டிமாரெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஐயோ இந்த பூமிக்கு பாரமாக போயிடக்கூடாது. அந்த வார்த்தையை எவ்வளோ அழகாக பாரதி யூஸ் பண்ணுறாரு பாருங்க. நிலச்சுமை என வாழ்குதல் புரிகவையோ. சரி, இப்போ கேள்வி 500 ரூபாய்க்கான கேள்வி. எல்லாம் ரெடியா? லாஸ்ட் ரோல் இருக்கவங்களாம் ரெடியா? ப்ராமிஸ், யார் சொன்னாலும் இப்போ கூப்பிட்டு நான் 500 ரூபாய் கொடுத்துருவேன். நல்லதோர் வீணைன்னு பாரதி எதை சொன்னார்? நல்லதோர் வீணைன்னு பாரதி எதை சொல்றார் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா யார் வேணாலும் எழுந்து கை தூக்கலாம். இந்த சைடு ஒருத்தர், அந்த சைடு ஒருத்தர், யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். அந்த மேடைக்கு வந்து சொல்லலாம் நீங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு பாடலே போதும் நமக்கு. 1000 புத்தகங்கள் படித்ததற்கான மொத்த விஷயம் இந்த ஒரு பாடல்ல இருக்கு. இப்போ 2வது பேராகிராஃபோட மீனிங் சொல்றேன். யாருன்னா யோசிங்க, ஆனால் செல்போன் பார்க்காதீங்க ப்ளீஸ். சரிங்களா? எல்லாம் என்ன கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. காது என்பது கருவறை மாதிரி. காது என்பது கருவறை மாதிரி. இந்த கருவறைக்குள் எந்த வார்த்தை விழுதோ அது போய் உள்ள மனசுல உக்காந்து உயிர் வந்துடும். அதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப இந்த காது என்னும் கருவறையில நீங்க எதை கேட்க போறீங்கன்றது முக்கியம். அதுல 2nd பேராகிராஃப் என்ன சொல்றாரு? ஒரு பால் கையில இருக்கு, அந்த பாலை எடுத்து நான் அப்படி எறிகிறேன். அந்த பால் அந்த பக்கம் போகுமா பின்பக்கம் போகுமா? நான் எறிகிற பக்கம் தானடா குட்டி போகும். கரெக்டா சொல்லலாம்? கரெக்டா சொல்றேன் அங்கிள். நான் அப்படி பால் அப்படி போறேன்னா எந்த பக்கம் போவோம்? அந்த பக்கம் தான். அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் ரோல் இருக்க குழந்தைக்கு சூப்பரா சால்குட்டி, நீ வா இங்க வா, இங்க வா, நீ வா, நீ ஒரு 100 ரூபாய்க்கு நான் உனக்கு சொல்லலை, இருந்தாலும் நான் 100 ரூபாய் உனக்கு தரேன், இங்க வா, நீ வா, வெரி குட், சீக்கிரம் வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க, ஸ்மார்ட் கிட். இந்த சொல்லும் 100 ரூபீஸ் இருக்கு. குட். உங்க பேருமா? அஃப்ரான் சார். அஃப்ரான். அஃப்ரான். எல்லாம் பலத்த ஒரு கைத்தட்டல்ப்பா. ஏன் சொல்லுங்க? ஓகேடா சொல்லும். நீங்க போய் என் போட்டோ எடுத்துட்டா கண்ணா? இவரை போட்டோ எடுத்தீங்களா குழந்தைய? குட். கீழே போய் உட்காந்துக்கலாம். தேங்க்யூ. ஏன் தெரியுமாம்மா? அந்த தைரியத்துக்காக தான். அவர் நான் கேட்கவே இல்லை, நான் எங்கே கேள்வி கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கிள் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் அந்த கை தூக்கினார் பாருங்க. இதுதான் ஆக்ஷன். நமக்கு 1000 அறிவு இருக்கலாம், 1000 ஞானம் இருக்கலாம், செயலில் கொண்டு வந்தோமா? செயலில் கொண்டு வந்தோமா தான் முக்கியம். அந்த குழந்தை டக்குன்னு ஏஞ்சி வர நின்ட்டார். அதுக்கப்புறம் என்னால் அவருக்கு கொடுக்காம இருக்கவே முடியல. சரி, அந்த விசையுறு பந்தினை போல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க பாரதி. உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன். சார் 3:30 மணிக்கு வந்துருங்க சார்னு எங்கள் டாக்டர் இன்பப்பிரியா மேடம் சொன்னாங்க. 3:30க்கு வந்து என் உடம்பு ஒத்துழைக்கணும். 3:30 மணிக்கு இங்கே ஷார்ப்பாக நான் இருக்கணும்னா இருந்துடணும். உங்களெல்லாம் எத்தனை மணிக்கு வர சொன்னாங்க நீங்கள் யோசிங்க. நான் உள்ளம் சொல்வதை என் உடல் கேட்கணும். இப்போ நான் உடம்பு சோர்வு இல்லாமல் படுத்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே வந்திருக்க முடியுமா? ஸோ விசை ஒரு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன், அசைவரு மதி கேட்டேன். நான் முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் அர்த்தம் சொல்கிறேன். ஃபோக்கஸ்டு மைண்ட் எனக்கு கொடுன்னு கேட்குறாரு பாரதி.
பாரதியே வந்து நான் பூமிக்கு பாரமாக வாழ்ந்துடணும்னு பயப்படுறாரு. நிலச்சுமையென வாழ்குதல் புரியும். அப்போ நம்மலாம் ஏமாத்துறோம். கடைசியாக நம்மலாம் கோயிலில் போயிட்டு எப்படி கேட்குறோம், வேண்டுறோம், கடவுளே எனக்கு இதை கொடுங்க, எனக்கு அதை கொடுங்க, கடவுளே நான் எனக்கு அவ்வளோ பொண்ணு பொருள் காரு வீடுன்னு பிச்சை கேட்குற மாதிரி கேட்குறோமா. ஆனால் பாரதி எப்படி கேட்டார் பாருங்க சாமி கிட்ட, இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை, நான் கேட்டா நீ கொடுக்கணும், இவை அருள்வதில் உனக்கு எதுவும் தடை உள்ளதோ, உன்னை என்ன தடுக்குது நான் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு, நான் கேட்டா கொடுன்னு கடவுள் கிட்ட கூட பிரார்த்தனை கூட பாருங்க, டிமாண்ட், அத்தாரிட்டி. சரி, இப்போ நல்லதொரு வினைனா என்ன சொல்லுங்க வாங்க, யார் சொல்றீங்க, யார் கை தூக்கி, பரவாயில்ல ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம், அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க யாருன்னா ஒருத்தர் பார்க்கலாம், சொல்லுங்கம்மா. மைக்கில் இல்லை, ஒரு அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க. ஆனால் அது அர்த்தம் இல்லை. அவர் பாரதி வந்து குழந்தைகளை சொல்லவில்லை, நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ. மேடம் சொன்ன அர்த்தத்தை இங்கே பொருத்தி பார்த்துக்கலாம், இங்கே பொருத்தி பார்த்துக்கலாம், அது பொருந்தும். இங்கே ஒரு அழகான குழந்தையை பெற்றுவிட்டு அந்த குழந்தைகளை வந்து நம்ம நல்லா பராமரிக்கலைன்னா வேஸ்ட்ன்ற தாட் ப்ராசஸில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆனுவல் டேல பேசுறது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. சொல்லுமா, நம்மளுடைய ஹெல்த் தான் சார், நம்ம உடம்பு அதுக்கான ப்ராசஸ். அது எப்படி சூப்பர்மா, கிட்டத்தட்ட கரெக்ட், கிட்டத்தட்ட கரெக்ட். அதாவது நம்ம உடம்பு நம்ம சாப்பிட்ற ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ், அந்த ஹெல்த்தி. ஒரு பலத்த கைத்தல் கொடுத்துடலாம் வாங்க, மேடைக்கு வாங்க. கிட்டத்தட்ட கரெக்ட், ஒரு 90% கிட்ட வந்துட்டாங்க. மனித உடம்புன்னு சொன்னாங்க, மனித பிறவின்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா. மனித பிறவி மேடம்க்கு வந்து 500 ரூபாய்க்கான கேள்வி, மேடம்க்கு வந்து இதை ஒரு பலத்த கைத்தடல கொடுக்கலாம் சரிங்களா. மகிழ்ச்சி டாகண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்க நேம்மா? ஜீனத். ஜீனத் மேடம் ஒரு பலத்த கைத்தடல் கொடுத்துருங்க. மகிழ்ச்சி, தேங்க்யூடா. நான் இங்க வந்ததே என் பையனுக்காக தான் சார். சந்தோஷமா, She wants to become to me. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி அவங்க 100 ரூபாய் பரிசு வந்து அவர்தான். பார்ப்பா, ஒரே ஃபேமிலில 2 பேர் வாங்கிட்டாங்கப்பா. மகிழ்ச்சிமா, ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட் சரிங்களா. அவர் என்ன சொல்றாருப்பா, கிடைத்தற்கு அரிய இந்த மனித பிறவி நான் வந்து எடுத்துட்டு அந்த மனித பிறவியை நான் ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணனா இல்லையா, இந்த உடம்பு எனக்கு ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கிறாரு, இதை நான் ஒழுங்கா பராமரிக்கணுமா வேணாமா சரிங்களா. இதை வந்து என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சொன்னாங்க, உடம்பு சொன்னாங்க, எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இது நமக்கும் பொருந்தும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் பொருந்தும். நான் என்ன உணவு சாப்பிட போகிறேன், என் குழந்தைக்கு என்ன உணவு கொடுக்குறேன், ஜங்க் ஃபுட் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்குறோம் நம்ம. சரி, நம்ம வந்து மெயின் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம், இன்னும் 4 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா. மெயின் கண்டென்ட் என்னன்னாமா 2 விஷயங்கள் தான், ரொம்ப ஓவர்லோட் பண்ண விரும்பல நான் சரிங்களா. 2 விஷயங்கள் ப்ளீஸ். நம்ம எல்லாரும் முடிவு எடுப்போம், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இங்கேருந்து ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துப்போம். நம்ம எல்லாரும் இன்னிலேருந்து நம்ம டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடல. ரொம்ப எளிமையான வேண்டுகோள் தான் நான் வைக்கிறேன். இது நிறைய பேர் வந்து இதை பார்க்காம சாப்பிட்றீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம். கை தூக்கலாமா, எத்தனை பேர் டிவி பார்க்காம சாப்பிட்றீங்க? ஹானஸ்டான ஆன்சர். இங்கே யாருக்கும் நமக்கு நாமே நியாயமாக இருப்போம். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 30% ஓகேடா கண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு 30% வந்து இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸில் வந்து டிவி பார்க்காம சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோமா, டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றோம். உடனே அவங்க சொல்லலாம், நான் செல்ஃபோன் தான் பார்த்தேன்னு. எல்லாமே இதில் உண்டு. ஸ்க்ரீன்னா எல்லா ஸ்க்ரீனும் ஒன்று தான், அது டிவியாக இருக்கட்டும், மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும், எல்லாம் இருக்கட்டும். அந்த ரீல்ஸை ஸ்வைப் பண்ணிகிட்டே சாப்பிட வேணாம். இது சின்ன எளிமையான விஷயம். நாங்கள் டாக்டர்ஸு, இந்த டாக்டர்ன்ற விஷயத்தில் என்ன சொல்கிறோம், நம்மளுடைய பிரெயின் இருக்கு பாருங்க, டியூன் ஆகிடும், பயங்கரமாக டியூன் ஆகிடும். அந்த ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு உணவே ஜீரணமாகும். கிட்டத்தட்ட பிரெயின் காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் என்ன பண்ண, நம்ம பிரெயின் வந்து இந்த பேட்டர்னை வந்து செட் பண்ணிடும். இந்த பேட்டர்னை உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிக்கிட்டே உங்களால் 4 இட்லி சாப்பிட முடியுதுன்னா, ஸ்வைப் பண்ணாமல் உங்களால் 2 இட்லிக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. டவுன் த லேன் உங்களுக்கு ஹேபிட் அப்படி மாறிடும் உங்களுக்கு சரிங்களா. முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும், நம்ம நிறுத்துறதே கஷ்டம், குழந்தைய நிறுத்த வைக்கிறது அதோட கஷ்டம். அது கையில் வீடியோ கேம் ஆட விட்டுக்கிட்டே வாயில் திணிச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது சத்தியமாக யூஸே இல்லை. அந்த குழந்தைக்கு அது ஃபேட்டாக தான் போய் சேருமே தவிர ஆரோக்கியமான சத்தாக போய் சேராது. ஸோ ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான், ஸ்க்ரீன் டைமை மட்டும் நம்ம குறைச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம சொல்லித்தரலாம். அதில் பாதி வேலையை நம்ம ஸ்கூல் செய்து அதுக்கிட்ட நான் வரேன், ஸ்கூல் என்ன பண்ணுது அப்படின்றது சரிங்களா. ஸோ உடனே பாத்ரூமுக்கு இந்த செல் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க. இது நமக்கு நாமே ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு அட்வைஸே பண்ணாதீங்க, சத்தியமாக கேட்காதுங்க. அதுவும் இந்த 2K கிட்ஸு வாய்ப்பே இல்லை. குழந்தைங்க கிட்ட போய் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்த குழந்தையுமே செய்யாது.
அவங்க முன்னாடி நீங்கள் செஞ்சு காட்டுங்க. நீங்கள் செஞ்சு காட்டுங்க. உங்களுடைய ஆக்ஷனை தான் அது அப்படியே பிரதிபலிக்குது. கண்ணாடி மாதிரி குழந்தைங்க மனசு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே பண்ணுவாங்க. என் குழந்தை அந்த வார்த்தைலாம் பேசியிருக்காதே, அவனா இந்த கெட்ட வார்த்தையை பேசுனா? ஆமாம், ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பேசுறது அது காது என்னும் கருவறைக்குள்ளே விழுந்துருச்சு, மனசில் போய் உக்காந்துருச்சு. என்னைக்கு தேவையோ அப்போ அது வெளியில் வந்துடும். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த உளவியல் விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் நான். எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் புருஷன் பொண்டாட்டி, அப்பா அம்மாக்குள்ள, தாத்தா பாட்டிக்குள்ள, தயவு செஞ்சு அந்த பிஞ்சு குழந்தைகள் எதிரில் சண்டை போடாதீங்க. இன்னைக்கு 2 டேக் ஹோம் மெசேஜ் தான் நான் கொடுக்குறேன். ஓவராக நான் திணிக்க விரும்பல. 2 விஷயம். ஒன்று, ஸ்க்ரீன் டைமை குறைங்க, தயவு செஞ்சு குறைங்க. அதை பார்த்துட்டு சாப்பாடு ஊட்டாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு. ஸ்கூலில் டிவி பார்த்துனே சாப்பிட அலோவ் பண்ணுவாங்களா? அப்போ அந்த குழந்தை ஸ்கூலில் நீங்கள் கொடுத்து அனுப்புகிற சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடுவாங்க? சாப்பிடாது, இறங்காது. ஏன்னா வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க. கார்ட்டூன் பார்த்துட்டே, வீடியோ கேம் ஆடிக்கிட்டே. ஸ்கூலில் அதை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. குழந்தை திருட்டுத்தனமாக கொட்டிட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டேன்னு தான் சொல்லும். அதுங்களுக்கு குழந்தை அவ்வளோதான். சரி, இந்த சண்டை போடுறது குழந்தையோட சைக்காலஜியை ரொம்ப 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 பாதிச்சிடும். அந்த குழந்தைக்கு இந்த உலகத்தை நம்பும் அந்த நம்பகத்தன்மை போயிடும். அந்த தவறை பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா என்ன ஆகிடும்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கை இன்னும் இப்படி சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா, இவ்வளோதான் என் வாழ்க்கையா இன்னும் இப்படின்னு அந்த குழந்தை, நீங்கள் நினைக்காதீங்க அந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ யோசிக்குங்க. மனசில் போட்டு புழுங்கி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டெவலப் பண்ணி எந்த விஷயத்தையுமே அது ஒரு ஓப்பன் புக்காகவே இருக்காதுங்க, க்ளோஸ்டு புக்காகவே இருப்பாங்க, ரிசர்வ்டாகவே இருப்பாங்க. அதனால் பெரியவங்களை அதே மாதிரி, நான் உங்கள் அம்மாவுக்கு வேறு வேலை இல்லையாம்மா, நம்மளுடைய மாமியாரையோ நாத்தனாரையோ இல்லை சொந்தக்காரங்களையோ இந்த மரியாதை குறைவான சொற்களை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தை மேலே அதை திணிக்காதீங்க. இந்த பாருடா, நாத்தனா உன் சித்திக்கிட்டலாம் நீ பேசவே கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவங்களும் நாமளும் அண்ணன் தண்ணி புழுங்குறது இல்லை, பிரச்சனை உங்கள் 2 பேருக்குள்ள தானம்மா. அது ஏன் குழந்தை மேலே திணிக்கிறீங்க? குழந்தை பேசட்டும் அந்த சித்திக்கிட்ட. குழந்தைக்கு அந்த தாத்தா பாட்டி வேணும், குழந்தைங்களுக்கு எல்லா சொந்தக்காரங்களும் வேணும். நீங்கள் பேசலன்னா பேசாமல் போங்க, அதை திணிக்காதீங்க குழந்தைங்க மேலே. ஸோ அப்போ 3வது விஷயம் சொல்லக்கூட நினச்சா வந்துருச்சு. அப்போ 3 விஷயம் ஆர்டரில். சரி, இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பாதி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கூலில் பண்ணுறாங்க. உண்மையாக சொல்கிறேன், இந்த ஸ்கூலோட இன்னாக்ரேஷனுக்கு நான் வந்திருந்தேன். இன்னாக்ரல் செரிமனி எப்போ வந்திருந்தேன், ஐ வாஸ் ஸ்டண்ட். 2 விஷயத்தை நான் பார்த்தேன். எத்தனை பேரண்ட்ஸ் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. இப்போ நீங்கள் வெளியில் போனீங்கன்னா கூட வேறு 2 பேனர்லாம் இருக்குது. இதே தெருவில் இன்னும் 2 பேனர் இருக்குது. நாளைக்கு வேறு ஒரு ஸ்கூல் போகிறேன் நான். இந்த மாதம் மட்டும் 10 ஸ்கூல் போயிருக்கேன் நான். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், அங்கெல்லாம் நான் ஃப்ரம் த ஹார்ட் பேசுகிறேன். ஃப்ரம் த ஹார்ட். தமிழ் பேசும் வாயில் பொய் வராது, எப்பயுமே அதை நம்பலாம் நீங்கள், சரிங்களா? அந்த சயின்ஸ் லேப் இருக்குது பாருங்கள், அந்த குட்டி குழந்தைங்களுக்கு அந்த சின்ன சைஸ் போர்டு வச்சுட்டு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் மினியேச்சராக செஞ்சு வச்சு அதை பார்த்துட்டு என்னதுப்பா இதுன்னா, இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் சொல்லித்தரணும்ல, அதனால நாங்கள் எல்லாமே மினியேச்சராக பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. நான் அதை அங்கேயுமே பார்க்கல. லேபை ஹைட்டாக பார்த்துருக்கேன், அவங்க லெவலுக்கு இறக்கி நான் பார்க்கல, இது உண்மை. 2வது, ஒரு சின்ன மினி தேட்டர் மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு போய் காட்டினாங்க. நீங்கள் நம்புங்க, நான் அதில் ஏறி போய் உட்காந்து நான் பார்த்தேன் அந்த டிவியில். எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்த சின்ன வயசு ஞாபகம்லாம் அந்த ஒரு அழகாக ஒரு மினி ஒரு பெரிய பிக் ஸ்க்ரீன் மாதிரி வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. அந்த கான்செப்ட்ஸு, அந்த காக்னிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட், அந்த 7 பெட்டல்ஸ் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறாங்களே, அதை இன்னொரு வார்த்தையில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, எக்லெக்டிக் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் கலந்து அதில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்லெக்டிக் அப்ரோச், கரெக்டுங்களா? அந்த அப்ரோச்சை இந்த ஸ்கூல் 100% செய்கிறாங்க. அதை நான் இப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா டாக்டர்கிட்ட போவோம், கரெக்டுங்களா? உடம்பு சரியில்லை எல்லாம். இந்த ஸ்கூலில் ஒரு 3 டாக்டரே நடத்துகிறாங்க. இது வேற எங்கன்னா நடக்குமா? அதுக்காகவே ஒரு பலத்தை கைத்தறல் கொடுத்துடலாம். அந்த இப்போ நிறைய பேர் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்ன கேட்பாங்க, சார் ஒரு கேம்ப் நடத்தி கொடுங்க சார், நீங்கள் அதை பண்ணணும், நீங்கள் இதை பற்றி ஹெல்த் ஓரியன்டாக பேசணும், உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லைங்க, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பல்ல ஆரோக்கியமா செய்யறதுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாங்க, உடம்பை பார்த்துக்கணுமா அதுக்கு ஒரு டாக்டர், அதுவும் எல்லாமே கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் வேறு, சாதா டாக்டர். அவங்க எவ்வளோ அனுபவம் வாய்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. குழந்தைங்களுக்கான ஆரோக்கியத்துக்கும் ஒரே கல்ல 2 மாங்கான்வாங்களா, அது இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆரோக்கியமும் கிடைச்சிருது, கல்வியும் உங்களுக்கு இங்கே கிடைச்சிருது, சரிங்களா? நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்தேன். ப்ளூம் அப்ரோச்னு ஒன்று பார்த்தேன். என்னடா இது ப்ளூம்னு இருக்குன்னு படித்து பார்த்தா, இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸினா என்னன்னு சொல்லி தராங்கம்மா. ஐ வாஸ் ஸ்டண்டு. இந்த இப்போ ஃபேமஸ் இஸ்ரேல் ஈரான் அமெரிக்கா வார் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இஸ்ரேல் மட்டும் எப்படா அது தம்மா துண்டு நாடு,
கரெக்டாக பார்க்கணும்னா கேரளா சைஸ் தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே கேரளாலே முக்கால்வாசி தான் இருக்கும் அந்த நாடு. ஆனால் எப்படி இன்னைக்கு வந்து ஒரு அமெரிக்காவை ஆட்டி படைக்குது? இவர் சொல்கிற பேச்செல்லாம் ட்ரம்ப் கேட்குறான்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக அவங்க ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸியை சொல்லித்தராங்க. அவங்க கையில் பணங்களை கொடுத்து மாதம் ஒரு $50 ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து நீ என்ன பண்ணுற எனக்கு கணக்கு எழுதி காட்டு, எவ்வளோ செலவு பண்ண, எதுக்கு செலவு பண்ண, 5 பைசாக்கும் கணக்கு எழுது. இது நீ மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிட்டியா, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தியா, என்ன பண்ண, இதில் இவ்வளோ சேர்த்து வை. அவங்க எப்படி சொல்லித்தராங்க பாருங்க. பணம் சேர்க்க கற்றுக் கொடுத்துட்றாங்க, செலவு பண்ண கற்றுக் கொடுத்துட்றாங்க, அக்கௌண்டிங்கில் கொண்டு வர கற்றுக் கொடுத்துட்றாங்க. அதில் ஒரு $2 $3 மிச்சம் பண்ணி தானம் பண்ணு. இவ்வளோ விஷயத்தையும் இஸ்ரேல் மக்கள் பிறந்ததுலேருந்து அந்த குழந்தைங்களை சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க. அதனால் ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸாகவே வரானுங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. நம்ம வந்து வெறும் படிக்க மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஸ்கூல் அந்த ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸியும் கொடுக்குதுன்னு தெரியும் போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த ப்ளூம் கான்செப்டுக்காகவே ஒரு பலத்தை கைத்தறல் இந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் கொடுத்துடலாம். நீங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் சொல்லித்தரலப்பா யாருக்கும். அதனால் வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு மேடம் 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் குழந்தைங்களுடைய ஆடல் பாடலில் பார்க்கறதுக்காக வந்திருப்பீங்க. ஸோ இவ்வளோ பொறுமையாக வந்து என்னுடைய உரையை கேட்டதுக்காக இங்கே வந்திருக்க பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்ல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கொடுத்தது வந்து டாக்டர் இன்பப்பிரியா தான் எனக்கு வந்து அழைப்பு விடுத்திருந்தாங்க. டாக்டர் அருள்மொழி மேம், இன்பப்பிரியா மேம்க்கு ஒரு பலத்த கைத்தல், அருள்மொழி மேம்க்கும் டாக்டர் சுஜாஸ் அகமனா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிங்க. நன்றி பாராட்டுதலுக்கு ஒரு பாடல் இருக்கு, அந்த பாடலோடு முடிச்சு. சரிம்மா, என் பேச்சாளர்ல பேச்சை நிறுத்தது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆண்முளை அறுத்த அறநிலோருக்கும் மானிழை மகளிர் கரு சிதைத்தோருக்கும் குறவர் தப்பிய கொடியோருக்கும் வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உளையன நிலம் புடை பெயர்வதாயினும் ஒருவன் செய்தி கொன்றாருக்கு உய்தி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய பொருள் என்னன்னா, பால் தரும் பசுவின் மடியை அறுத்தவனுக்கும் மன்னிப்பு உண்டு, ஒரு கருவை கலைத்தவனுக்கு கூட மன்னிப்பு உண்டு, மோட்சம் உண்டு. ஒரு குருவை நிந்தனை பண்ணிட்டியா ஏதோ ஒரு காரணத்துல, சரி உனக்கு கூட ஒரு பரிகாரம் இருக்குப்பா, மோட்சம் உண்டுப்பா, உன்னை கூட மன்னிச்சு ஏத்துக்கிறாருப்பா கடவுள். ஆனா யாரை மன்னிக்கவே மாட்டாராம்? நிலம் புடை பெயர்வதாயினும், இந்த பூமியே தலையில மாறின ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா கூட செய்தி கொன்றாருக்கு உய்தி இல்லை. செய்தினா உதவின்னு அர்த்தம். ஒருவர் செய்த உதவியை, தக்க சமயத்தில் ஒருத்தர் செய்த உதவியை நம்ம மறந்துட்டோம்னா, நன்றி கட்டோம்னா மாறிட்டோம்னா நமக்கு மோட்சமே கிடையாது நமக்கு அப்படின்றத பாடலுடைய எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அந்த லிட்டில் மில்லியம் ஸ்கூலுக்கு நான் என்னைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன்னு சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவரும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you so much, sir, for your inspiring and thought-provoking words. Your message has truly motivated us and will surely leave a last impact on all of us. We are deeply grateful for your presence and valuable guidance. Thank you once again, sir. Now sit back and immerse yourself in a magical moment as our little flowers blossom on stage with grace, innocence, and charm. Like blooming petals dancing in the breeze, they are sure to fill your hearts with joy. Let's welcome our tiny blossoms with warm round of applause. பூப்பறிக்க நீயும் போகாதே, உன்னை பார்த்தாலே பூக்களுக்குள் கத்தி சண்டையடி. பொட்டு வைக்க நீயும் போகாதே, உன்னை பார்த்தாலே கண்ணாடி கைகள் நீட்டுமடி. கோயிலுக்கு நீயும் போகாதே, கோபுரங்கள் சாஞ்சி பாக்குமடி. காட்டுக்குள்ள நீயும் போகாதே, கொட்டுகிற தேனி கூட்டம் தேனடிக்க உதட்ட சுத்துமடி.
What a beautiful and graceful performance by our little stars. Let's give them a big round of applause